محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي استمع دعانا يا ربي بلغ دانا زورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأبانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا بنبيك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم كل مصلي يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكافي الغني الوالي الطالب البيت الوارث البارئ السالب عالم الكائن والبائن والزائن والدائم يسبحه الآفل والبائن والطالب الغالب ويوحد النادم والصامد والجامد والذائب يقول بوعد الساكن ويسكن بفضل الضارب لا إله إلا الله بحكمه والعجائب في ترتيب تركيبات القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروق ولحم وجلد وشعرا بدم مختلف وترى مما عند فيك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا كريم بسط الخلق بسط الكرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة وأولي لم الطالب ولو رأيت الخدام كيابا أنا قدم قد جادوا بالدموع السواد والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعذب آبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار الطيور الغيائب ويقولون قد فازوا بالمطلب وأدركوا إلى المحبوب ولم يكن أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا سبحان الله تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض الفقر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الآباء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبينا وآدم وعلى نبيه وعلى المراتب كينا ونوح قال نوح يجود البرك ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب كينا وإبراهيم قال إبراهيم
وردوا على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى هو لكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار وتوجته بديجان المهابة والافتخار ونشأت على رأس العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبيه وأمه يصر جده ثم أبوه شكيب أبو طالب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله القاتم الجهام بين يدي القيامة في ظهره علامة تظل الغمامة تطيع السحائب تجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف مني الفبدوني الحاجب السمع يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباك الثاقب قد قبل البحر فزال مشركه من المحال والنوائب آمن جلد وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأحجار وحن إليه الجدع حليل أزيد النادب يده النهر بركتهما في المطعم المشارب قلبه لا يخلو ولا ينام ولا كل الخدمة على الدواب راكب إن أولي يعفو لا يحاكم وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب ربك لا تنبغي قبله ولا بعده راكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا تقال الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قوم كوثر كنت له ولا النديم والمخالف اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أردته من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب وإذا شرف تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الكتاب والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, segenap takmir musala rahmah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini tidak ada lain berharap mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap tahunnya berkumpul untuk memperingati hari yang sangat bersejarah, malam yang paling bersejarah, yaitu malam Isra Mi'raj. Tujuan kita yaitu ingin menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiri acara seperti ini tujuannya untuk mendapatkan barokah. Apa sih itu barokah? Barokah itu mungkin orang mengartikan sebagian ya berkatan itu ya. Mulai kalau kresek isinya orang sego jajan itu berkatan. Itu juga barokah betul. Tapi barokah yang dimaksud yaitu dikatakan al-barakatu jundun min
amrun khafiyun min junudillahi ta'ala yu'tillahu man yasha'u min ibadihi. Barokah itu yaitu tentara yang tidak terlihat daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki. Fa idza halatu fi malin aktsaratu. Kalau itu keberkahan masuk ke dalam harta kita, maka harta kita akan menjadi banyak tapi barokah. Banyaknya bukan langsung cepat habis, tapi bisa dinikmati keluarga sampai anak turunannya. Wa idza halatu fi jismin. Kalau itu keberkahan diberikan masuk ke dalam apa tubuh kita, maka anggota tubuh kita akan menjadi kuat, sehat. Kuat bukan untuk futsal, kuat untuk gawe dolen tok, tapi kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ada ono Pak, uang kuat futsal bal-balan niku ya bal di tengah kono tengah ini sampai berjam-jam, tapi yang masjid Tonggoni gak kuat. Yang musola untuk salat berjamaah gak kuat kan. Nah ini bentuk kekuatan yang Allah berkahi. Ya kekuatan yang Allah berkahi ini yang dimaksud bahwa itu akan menjadi kuat semakin bahagia untuk beribadah kepada Allah. Wa idza halatu fi waladi. Kalau itu berkah masuk kepada anak kita, aslahatu. Anaknya jadi anak soleh. Karena harapan orang tua pasti ingin punya anak yang soleh. Kalau dapat berkah anaknya, diberi berkah anaknya, maka apa? Anak itu akan menjadi anak yang soleh. Yang paling penting yang terakhir itu bahwa idza halatu fi qalbin as'adat. Apabila itu keberkahan masuk dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi hati yang selamat, hati yang beruntung. Tahu hati yang selamat? Kalau dendam ambil uang, kalau hasut ambil uang, kalau sombong terhadap orang lain, tidak ada sifat benci terhadap saudaranya, tidak ada kotoran-kotoran hati. Enak, ketemu saudaranya bisa senyum semuanya. Untuk ketemu habis itu senyum, ketemu habis itu ini melero, enggak. Tapi enak semuanya dianggap saudaranya. Hatinya Pak, enggak ada sifat jelek dalam hati. Ini orang yang Allah berikan keberkahan. Karena itu hadirin, boleh berkah itu memang dianjurkan. Nabi sendiri dalam kejadian Isra Mi'raj ini, Nabi itu nanti kan diceritakan sebagaimana kita ceritakan tahun-tahun yang lalu. Nabi ini ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi diperintahkan untuk turun di beberapa tempat. Ketika baru jalan, kemudian turun buruk di tempat Baitul Nakhli, banyak pohon-pohon kurma, indah, rindang daerah itu. Maka Nabi suruh inzil wasal dia Muhammad, turun dan salat memang. Nabi turun, nggak tanya Nabi. Setelah Nabi turun, sholat, setelah itu naik buruk lagi. Di mana apa yang baru kita turun wahai Jibril? Tempat apa yang baru kita turun wahai Jibril? Itu adalah tempat hijrah kamu, yaitu Taibah, yaitu Madinah. Nabi mengatakan itu. Turun lagi Nabi ketika perjalanan nanti di tempat yaitu apa? Turisina. Turisina ini tempat syajarah atau satu tempat yang di situ Allah memberikan izin Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah. Karena Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, bisa mendengarkan kalam Allah. Turun di situ, sholat 2 rakaat, naik lagi, jalan lagi, turun lagi nanti di tempat apa? Tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu Bethlehem, yaitu Lahmin kalau bahasa Arab. Bethlehem. Turun di situ, sholat 2 rakaat. Walhasil Nabi ini diperintahkan turun di beberapa tempat. Untuk apa ini Nabi diperintahkan? Karena pernah turun di situ keberkahan, rahmat dari Allah SWT. Kita diajarkan untuk mengambil berkah. Itu mengambil keberkahan itu bukan hal yang dilarang dalam syariat. Itu diperbolehkan dan itu dianjurkan kita untuk mencari keberkahan. Keberkahan itu ada pada setiap orang. Keberkahan itu ada setiap majelis yang baik. Keberkahan itu ada tempat-tempat yang mukaddas, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu ada dalam waktu. Bukankah waktu di akhir malam itu waktu yang berkah? Setiap malamnya Allah menaiki. Siapa yang mau minta, ayo aku akan ijabahi. Siapa yang akan bertobat, aku akan terima tobatnya.
Siapa yang mau istighfar, minta ampun, aku ampuni dosanya. Waktu itu berkah. Karena itu kita apa? Ya di tempat-tempat seperti ini tujuan kita untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang paling istimewa ketika kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai Allah mengatakan idza taqal insan rabbahu sara fi waqtihi barakah wa fi umrihi barakah wa fi malihi barakah wa kullu syai'in lahu barakah. Tahu keberkahan itu akan kita dapatkan kapan? Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia bertakwa kepada Tuhannya. Tahu takwa? Itu kayak baju takwa, itu takwaan. Takwa itu orang yang menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, manusia menjadi orang yang takwa, maka dikatakan basara fi waqti barakah. Waktunya berkah. Dalam kehidupan dia barakah, umurnya berkah. Kemudian apa? Hartanya berkah. Apapun yang Allah berikan kepada dia jadi berkah. Karena jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang enggak pernah terjadi pada siapapun. Pada seorang makhluk pun tidak pernah. Ini kejadian Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dulu itu 1 bulan perjalanan. Kembalinya 1 bulan, 2 bulan pulang pergi. Tapi ditempuh oleh Nabi SAW mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Tuhannya. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai bertemu dengan Tuhannya, kembali lagi ke Mekah. Hanya ditempuh dengan apa? Sebagian malam. Karena Nabi kan waktu sahar, waktu akhir malam itu malaikat Jibril datang membawa Nabi SAW dikembalikan ke Makkah lagi. Itu hanya waktu yang sangat sebentar. Mungkin saat itu menjadi apa masalah besar. Karena Nabi itu setelah turun, kalau proses yang tadi itu kalau ya Nabi ya tidak ada masalah, tapi Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya ini bagaimana? Karena hal ini tidak masuk akal. Lu 1 bulan perjalanan nih, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Balinya 1 bulan. Ini setengah malam, sebentar, 20 menit bahkan ulama mengatakan. Susah. Sehingga Pak Nabi bingung, apa cara memberitahu kepada mereka. Akhirnya begitu mulai sahabat pertama kali yang ditemui bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar insya Allah langsung percaya. Tapi sini ditemui sama musuhnya, dajjalnya umatnya Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Ketemu Abu Jahal, subuh-subuh. Muhammad, siapa terjadi? Ada kabar baru? Bareng-bareng sama Abu Jahal. Akhirnya ya Nabi ngomong, iya, aku tadi malam diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Terus, saya harus balik. Sekarang kamu sudah kembali. Wah, ini cerita hebat ini. Muhammad, ya apa beta kumpul orang-orang Quraisy semuanya. Kamu cerita ya seperti aku cerita saat ini. Kenapa? Karena tidak mungkin orang akan menerima secara akal. Akhirnya benar dikumpulkan kata Nabi ya terima kasih. Memang tujuannya Nabi disampaikan. Dikumpulkan semua orang Quraisy yang beriman, yang tidak beriman dengan Nabi kumpulkan semuanya. Saat itu ini apa ujian bagi apa manusia ketika mendapatkan saat itu apa beribadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan orang yang beriman pun ketika Nabi cerita saat itu goyang. Kenapa? Tidak masuk akal. Karena mereka menganggap agama ini harus masuk akal. Kalau agama harus masuk akal, kalau orang tahu pakai hoof, orang pakai hoof itu dalam syariat itu boleh. Dipakai sepatu tapi dari kulit, kaos kaki dari kulit. Itu kalau dipakai sampai 1 hari, kalau orang yang mungkin orang musafir 3 hari. Itu ada dalam bahasa fikih. Di situ ketika dia batal wudunya nggak perlu buka hoofnya. Wudu basuh wajah, basuh tangan, usap rambut, kemudian ketika kaki ambil air cukup diusap atasnya. Seharusnya secara akal sing diusap isor atau dukur. Ini isor sing diusap, kok sing diusap dukur? Karena agama bukan dengan akal. Itu Sayyidina Ali mengatakan laukana dinu bil akli. Seandainya agama itu harus masuk akal, harus sesuai akal,
maka lakana asfal khuffi aula min ghusli min masih dari aula min masih aula min fawqi. Katanya seandainya akal agama itu seakal, maka seharusnya yang dibasuh, yang diusap dari bawah khuf itu bawahnya daripada atasnya. Alhasil saat itu Nabi banyak di antara mereka sampai orang-orang yang mendengarkan itu saat itu ono sing mabuk kepalanya, Muhammad itu tabani. Ono sing iman sudah beriman mulai ragu, temen tadi Nabi. Mulai goyang saat itu. Sampai akhirnya apa? Abu Jahal kesempatan datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kancamu sing aku Nabi mambengi jari ini berangkat ke Masjidil Aqsa saya balik. Ya apa kamu percaya? Sayyidina Abu Bakar menerimanya bukan dengan akal tapi dengan hati. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalaupun seandainya Nabi itu bawa kabar langit, Nabi mengatakan berangkat ke langit balik lagi, aku percaya kok. Lah bukankah ilham, bukankah wahyu yang Allah berikan melalui malaikat Jibril itu datangnya dari langit? Ini di bumi, yang datang dari langit sudah dapat kok kita percaya. Apalagi cuma hanya di bumi, kata Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar juga apa? As-Siddiq. Nah, saat itu baru mereka sahabat-sahabat yang lain, karena apa yang menjadi ukuran Sayyidina Abu Bakar saat itu. Karena orang yang agil, orang yang berakal saat itu. Akhirnya apa jadi ukuran? Mereka mulai percaya. Setelah mereka mulai percaya, saat itu baru ada bukti secara akal. Bukti secara akal. Ketika dikumpulkan mereka semuanya, mereka ingin bukti dari Nabi. Ayat baca itu tenang. Kalau berangkat yang Masjidil Aqsa, orang Arab itu kalau berangkat ke sana Masjidil Aqsa, masjid-masjid yang di situ ada, memang ada situs-situs Islam sejarah ditulis cenderoi biro, pintune biro, tiangi biro, itu apa ya? Kiblatnya itu di mana, sampingnya kiblat itu ada apa, semuanya ditulis. Sehingga ada orang yang sering mondar-mandir ke sana. Ya, Muhammad, kalau memang benar kamu sampai sana, coba sekarang sifati kepada kami berapa pintunya Masjidil Aqsa. So, kuatnya masjid kadang-kadang mau bunyi masjid Nabi sebentar. Ketemu dengan Nabi, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Dah kau berdoa pintunya masjid. Dah kau berhitung. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan itu Masjidil Aqsa ada di atas semuanya pintu Aqim. Di atasnya situ Nabi tinggal begitu muter. Nah, kalau sekarang gitu, kalau sekarang aja dulu mungkin ya masih jauh ya. Terus sekarang bisa kan? Toko HP itu gambar gitu ya. Sekarang udah mulai ini dari teknologi yang mulai canggih ini mulai kebuka. Mungkin yang dulu kita ngomong dari orang yang dari jarak jauh, mungkin orang nggak kepikiran. Saya ini telepon, malah isu video call tadi ini, isu langsung, isu streaming, ini streaming yang gini, dulu nggak masuk akal, tapi sekarang malah masuk akal. Karena itu, ya semakin jauh akan terkuat semakin orang percaya dengan agama Islam. Maksudnya apa sudah? Dihitung semuanya, sekian pintunya. Cenderanya berapa? Dihitung sekian. Tiangnya berapa? Dihitung sekian. Persis semuanya. Setelah itu masih ada bukti yang lain. Ada rombongan-rombongan yang melakukan perjalanan ketemu dengan jalan Nabi Muhammad. Ketemu dengan jalan malah disalami sama Nabi Muhammad, tapi nggak kayak tolongi. Tuh, ini suara Muhammad. Ya aku ini suara Muhammad. Malah Nabi di situ ada di dalam satu perjalanan di antara mereka, Nabi mengambil airnya minum. Malah berkurang airnya. Dan mereka tahu, malah Nabi Muhammad juga mengetahui di antara mereka rombongan ada yang patah di antara kudanya. Walhasil bukti-bukti yang ada tadi itu akhirnya lebih memperkuat secara akal bagi mereka. Sehingga akhirnya percaya semuanya kepada Nabi Muhammad tentang kejadian Isra Mi'raj. Ini dulu cerita kejadian Mi'raj di saat itu Nabi Muhammad. Tapi setelah itu apa? Diabadikan kita menjadi orang beriman. Ya wajib percaya. Kalau nggak percaya Isra Mi'raj, nggak percaya Isra'nya perjalanan dari Nabi dari Masjidil Aqsa, maka dihukum murtad, kafir. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena
itu kejadian sangat hebat. Kejadian hebat ini apa? Pelajaran untuk kita. Bukan hanya kebanggaan bagi Nabi. Memang kebanggaan bagi Nabi. Karena ada yang diizinkan saya bertemu dengan Allah SWT di dunia. Tidak ada. Nabi Musa aja ingin kok. Kalau biar hari ini alhamdulillah. Ya Allah, izinkan aku bisa melihat engkau. Apa kata Nabi? Lantaran kata Allah SWT. Lantaran kamu akan bisa melihat aku. Walau kita untuk tidak terjaga. Ini sahabat orang akan tahu kalau sahabat. Lihat di gunung. Kalau gunung itu tetap bergerak di tempatnya, kamu bisa melihatnya, maka kamu mungkin akan bisa melihat aku. Ketika tajalliatullah kepada itu gunung itu meleleh, Nabi Musa akan kuat melihatnya, wa kharra Musa sa'iqah. Nabi Musa akhirnya pingsan. Tapi Nabi Muhammad diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu Pak, kalimullah bisa mendengarkan kalamullah. Tapi satu tempat tadi itu yang dikatakan Turi Sina. Turi Sina itu tempat Nabi Musa mendengarkan kalamullah. Kalau mau masuk, Nabi Musa itu diperintahkan untuk melepas sandalnya. Jadi kayak di kongkong, copot sandalnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sandal-sandali. Ini kemuliaan Nabi kita. Nah, kita di umatnya, kita ini menjadi umatnya, kan itu disyukuri. Kan itu kita sampai menjadi khairu umat, sebaik-baik umat, Pak. Sebaik-baiknya umat, karena itu dijaga. Ojo sampai akhirnya khawatirnya kita bangga sebagai umat Nabi, tapi Nabi tidak bangga sama kita. Kenapa? Sholatnya tidak karuan, ibadahnya tidak karuan, maksiat rutin. Akhirnya apa? Nabi tidak bangga sama kita. Khawatirnya lebih lagi apa? Nabi tidak menganggap kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, bangga. Karena itu yang paling penting dari kejadian Isra Mi'raj ini, selain banyak pelajaran yang kita bisa pelajari, di situ yang paling penting Nabi pulang setelah kejadian itu tidak membawa tangan kosong, tapi mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Setelah 50 waktu, untuk tidak 50 waktu lah, 5 waktu ini tidak sholat nih. Ini 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. 5 waktu ya lagi tidak sholat. Ini subuh, enak-enak dulu di sholat. Tapi ini sholat 5 waktu ini penentuan kita hidup bahagia dunia sampai akhirat, senang dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat. Penentuannya apa? Dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini penting. Kami jangan ditinggalkan. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan bahayanya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Harapan setiap kita ini pasti ingin urip di dunia ini enak, senang, makmur, anak jadinya soleh, istrinya jadi perempuan yang solihah, suaminya jadi suami yang tanggung jawab. Ini urip enak. Tapi tidak sholat, nggak mungkin kita dapatkan itu. Nggak mungkin, jangan berharap, jangan mimpi kalau tidak sholat senang urip. Hatta walaupun dia jadi orang kaya, tidak senang urip. Ruwet tok masalah. Ruwet semuanya hidup tidak akan jadi nikmat ketika kamu meninggalkan sholat waktu. Padahal sholat waktu ini titik, Pak, titik. Ya Allah, yang menyita waktu kita berapa sih? Anggap setiap sholat 5 menit, berarti total biro 25 menit. Sampean oleh waktu setiap harinya berapa? 24 jam, sisa 23 jam, 35 menit. Lu mau ngerasa abot mengerjakan sholat. Karena itu sholat dijaga, anaknya wajib ayo perintahkan sholat, bangun satu keluarga sholat 5 waktu dijaga, tambahi dengan sunnah-sunnahnya, tambahi dengan apa? Dengan memperhatikan kekhusyuan daripada sholat tadi itu. Kalau itu dilakukan enak lebih besar. Nggak usah dicoba, memang kewajiban harus dilakukan. Lakukan pasti. Masalah apa yang sampai sisa dihadapi? Ruwetin dunia, ruwetin daripada cari rezeki, susahnya daripada ngatur anak, susahnya daripada ngatur keluarga. Itu semuanya kalau kita satu keluarga semuanya sholat 5 waktu, genah sholat ini hilang kabeh masalah itu. Banyak kalau mau dibacakan hadis-hadisnya dawan tuh kata. Intinya itu jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mendapatkan daripada apa? Perhatian dari Allah SWT, inayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT sehingga ketika keluar dari tempat ini kita sudah memperhatikan sholat. Pada sampai kemudian kalau ini tak sholat isya
ya salat Isya berjamaah, ya buktikan bahwa salat mulai saat ini kita mulai berubah. Kita berarti ke salat waktu, kita tambahin dengan hal yang disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat, dijauhkan dari berat segala bentuk musibah, segala bencana, segala malapetaka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan ini tahun terakhir bagi kita memperingati Isra Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, memberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على نور النبي وعلى السماء يا Amin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أدركم عرى السمع لأجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نوى وجود شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل من طيب مملكة جبريل يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أنهار السماوات بالتهاني والبشارة فإن النور المسنون بسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بر أمي مسرورا أبلغ بالكون نورا وأقبل يتيما وطير على بيتي تطيرا اللهم صل وسلم وبارك فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل مدارا وعمي وفخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بالرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمام محل القيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام
وقد صلى الله عليه وسلم وحده بيد العناية مدخولا بدون الهداية أشرف ببارئ فقال لنا القول من دونه وأضاء فدخل بيد بيده ما بقي من الخلائق كما دخل فيها النظر أول فتنة معجزات وحرماتنا لفارس وسجود الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشهود المحرمات ورجاة الجبار الذين هو بصورة سلطنة دليل الحاضر إذا تعلق رسال نور السابع وأشرق من بال ضياء اللامع حتى يرضى على الواد اللهم صل وسلم وبارك وما أساء أن يقال في موم وصف القرآن وعرفا فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان واجعل الله بين رؤيتي وكلامي واسمع واسيرتي على علوم مقامي واجعله رحمة للعالمين وأنوارا ولا بمولد القلوب سرورا اللهم صل وسلم اللهم بارك لنا في
Ketika berdoa, kalau ajak-ajak datang panjenengan sing dereng nate ngrasakaken siang Rajab meskipun 1 hari monggo sampai siang. Berarti pahala itu dibandingkan kali umat-umat sebelumnya itu ada diceritakan ada Nabi Isa ketika jalan-jalan di gunung kelihatan ada gunung mencolok. Akhirnya mengajar datang Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun kelawan kekuasaan panjenengan saged akan kula ajak bicara sing gunung kok saged gunung iki iso murut ngoten bersinar apa yang ada di dalam gunung ini. Ternyata di situ ada seorang laki-laki lawan izin Gusti Allah, gunung Gua Morondika. Di situ ada orang laki-laki sujud ibadah selama 600 tahun. Ya. Ditanyai orang tersebut oleh Nabi Isa, sampai sinten? Kulo umate Nabi Musa. Kulo njaluk nang Gusti Allah, munajat dateng Gusti Allah, nyuwun panjang umur. Keinginan kula kepingin dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, panjenengan kula sedaya kabeh iki boten usah wedi Gusti Allah pun dadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad patut kita syukur. Terus Nabi Isa nopo keistimewaan wonten tiyang sing luwih utama, tiyang sing luwih mulya dibandingkan orang yang beribadah selama 600 tahun. Terus dawuh Gusti Allah yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tahu ngrasakno poso 1 hari di bulan Rajab. Ya. Jadi monggo ada pas kesempatan, insya Allah Rajab ini tinggal berapa hari? Ya, tinggal 2 atau 3 hari, 2 hari. Monggo sedang merasakan panjenengan poso. Ya, dibandingkan ibadahnya umatnya Nabi Musa yang munajat sujud di dalam gua, boten nate nglakoni dosa, nek kula sampeyan sing sembahyang sing nglakoni dosa ya. Iki boten nglakoni dosa ibadah tok selama 600 tahun. Iku dibandingkan kali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gelem poso sedina mawon bulan Rajab niki luwih langkung sae tinimbang umat Nabi Musa. Nggih, niku monggo saya mengajak kula sampun kasih ketemu nggih. Menawi sing dereng monggo ada kesempatan. Mudah-mudahan Rajab ini bukan Rajab yang terakhir bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita bertemu pada bulan Rajab yang akan datang. Ya. Nah, terus mari wonten salah setunggal tiyang estri sing setiap bulan Rajab itu menghormati bulan Rajab itu menghidupkan bulan Rajab itu dengan membaca setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Ya, akhirnya dia itu kalau sakit wasiat tengene. Aku lek mati kuburan kafanono ambil kain sing tak gawe ibadah yang dalam bulan Rajab. Jadi setelah itu dia sakit anaknya ini tidak melaksanakan wasiatnya. Waktu dipeni ya apa wasiatku kok lakon aku mati tak lakon buntel kain kafan sing tak gawe ibadah yang dalam bulan Rajab lakon wah disebut langsung ke kuburan di kuburan mati ijab. Dia lupa iso ternyata orang yang mau menghidupkan bulan Rajab ibadah yang dalam bulan Rajab akan dijaga jasadnya di dalam kuburnya. Ya, mumpung ada kesempatan 2 hari misalnya, nih 2 hari insya Allah 2 hari monggo kita merasakan rasa poso di dalam bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbana jalali wa jalla wa subhana subhanaka la ilaha illa anta
جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته وأحد الله محمد هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على نهج قوي اجعلنا من خيار أمتي واستقنا بين حرمتي واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل صلتنا بمرحه ونصره وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها فأنزلنا في دخولها فإنه أول من يدخلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق حلوى اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما توبة الذنوب وسترت برجال المغفرة عنوبا اللهم إنك معنا في سنة ما ومن القضاء من رسول الله فيها فلا تحرمنا من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا وصلنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سلام على ممر الدور اللهم اجعلنا عليك الذاكرين ولعملك الشاكرين وليومك الذاكرين وأحينا من طاعة المصغورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا من خير أجمعين اللهم اغفر لنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافيا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا والمؤمنين والبنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقارب الحاجات وغافر الذنوب برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أهلنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي ذرياتنا اللهم بارك لنا في ربنا وشعبنا وبلدنا وبلدنا واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا اللهم أعنا على القيام اللهم أعنا على الإسلام اللهم أعنا على القيام والصيام وقراءة القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في فتح طارق كبر
Amin.